अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भराओ। हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल है थोड़ा? सब ठीक ठाक है? होर सुनाओ अम्मी अब्बू भैन भरा सब राजी बाजी है? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हैगी हाँ। अल्लाह का लख लख शुक्र है वा भी मौसम भी बहुत सोहना है वा। अज मौसम बहुत प्यारा रहा है वा, बदल बदल जिहा रहा, हवा भी चलती रही है। तो जिस तरह कि तुहानू मैं दसिया सीगा ना भी कल भी साडे आटा मुक्या होया सी। अज मैं गई सी बाजार तो स्टोर से आटा फिर नहीं अज आया। तो कल मैं आटा थोड़ा जिहा मंगवाया सीगा, कहंदे जी सुबह नूं आना है वा। तो फिर मैं कहा चलो असी अज ना सेवियां बना लेंदे हैगे आ ते सुबह नूं आटा लिया के ते फिर ही गुन के पकावांगे। ए देखो जी सेवियां हैगियां वा साडियां ते ए आलू हैगे आ ते ए हैगे आ साडे मटर। असी बना रहे हैं आलू मटर वाली सेवियां, ठीक है जी। तो प्याज कट के रखा हुआ सी, घे साडा हो गया वा गर्म। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ जी प्याज साडे ब्राउन होंदे पे है। अदरक लसन ते हरियां मिर्चां दा पेस्ट जिहड़ा बनाया सी मैं डब्बे दे विच कढ लिया हैगा वा। ते ए हैगा वा बिरयानी मसाला एक। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यह असीं एक विच शामिल कर लेना हैगा वा। अग साडी हजे हल्की हैगी आ, तेज नहीं हैगी क्योंकि डक मोटे मोटे हैगे ना ते जल्दी अग नहीं चलती हैगी। ते चटपटियां जिहियां सेवियां बनानियां वा। मेरे मियाँ जी इदां दियां चीज़ां नहीं खांदे हैगे ते उन्हां वास्ते रोटी बनानी हैगी आ। थोड़ा जिहा आटा पिया हैगा वा ते उन्हां वास्ते रोटी बना लैनी हैगी, नाल कोई अंडा वगैरह बना के रख लवांगे, ठीक है जी। ते साडियां अज बन रही है आलू मटरां वालियां चटपटियां सेवियां, ठीक है जी। नमक दियां 3 भर भर के चमचियां पा लियां वा। ते ए हल्दी भी पानी ही विच ना भी सेवियां का ना कलर सोहना लगता है फिर। हाँ जी माशाल्लाह साडे प्याज ब्राउन हो गए है, देख सकते हैं जबरदस्त प्याज हो गए। चावल भी पकाने हों तो इसी तरह ना पिंक करया करो, गुलाबी गुलाबी ब्राउन प्याज करया करो तो फिर ना चावलों का जायका बहुत मज़ेदार बनता। तो असी हुण सेवियां बनानियां वा ना तो सेवियां का भी जायका चावलों तरह ही सेम बनना है वा। तो असी जिहड़े मिर्च मसाले दे विच शामिल कर दिते सीगे अदरक लसन के पेस्ट दे विच, ठीक है जी। तो यह असी हुण ना पा के ना विच सारा मसाला तक ढक्कन बंद कर देना है ते फिर इहदियां खुशबुआं जानियां हर घर दे विच। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो यदा ढक्कन बंद कर दीए ना तो फिर हुण देखो साइडा तो भाप निकल रही है ना, ये मसाले की भाप निकल रही है। तो फिर माशाल्लाह महल्ले दे विच खुशबुआं फैल जांदियां हैगियां वा भी किसी घर दे विच ना चावल पकते पे हैगे आ ते असीं बनाते पे सेवियां ते खुशबू सेम साडी चावलों की आ रही है। हाँ जी माशाल्लाह साडा मसाला जबरदस्त भुज गया है। ये देख सकते हैं मसाला अलग तो घे अलग हो गया वा ते जबरदस्त खुशबुआं आ रही हैं वा। जिस तरह कि असी पुलाव बना रहे हैं तो असी बना रहे हैं सेवियां आलू मटरां वालियां, ठीक है जी। तो यह साडे आलू है यह शामिल कर दिते है विच ते यह मटर सी अद्धा किलो यह शामिल कर दिते हैं। तो हुण असी मसाले दे विच ना इन्हां नूं आलू ते मटर नूं अच्छे तरीके दे नाल ना भुनना है तकरीबन 5-6 मिनट, ठीक है जी। फिर बहुत अच्छा जायका बनता है वा सेवियां का। तो इन्हां नूं असी अच्छे तरीके दे नाल ना हुण भुनाई करनी है मसाले दे विच। हाँ जी माशाल्लाह सब्जी साडी भुज गई है मसाले दे विच बहुत ज़बरदस्त। तकरीबन 5 तो 7 मिनट तक ना मैं अच्छे तरीके दे नाल मसाले दे विच आलू ते मटर की कीती है भुनाई, ठीक है जी। तो बहुत ज़बरदस्त साडे मसाले दे विच आलू ते मटर गए भुज। ते हुण असीं पाना हैगा वा पानी, ठीक है जी। यह बड़ा गिलास हैगा वा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये बड़े गिलास ने जिहड़े 3 असीं पाने हैगे पानी दे, ठीक है जी। कि सेवियां साडियां हैगियां वा 1 किलो। हाँ जी 3 गिलास पानी दे पाते हैगे आ ते जरा मैनूं थोड़ा ही लगता पिया अद्धा क गिलास ना मैं पानी का होर पा देवां। हाँ जी पानी अद्धा गिलास होर पाता हैगा वा। ते हुण इहदा ना जिहड़ा मिर्च ते नमक
ਮਿਰਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਮਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਨਮਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਮਕ ਦਾ ਕੰਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਿਹਨੇ ਸੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਵਲ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਡਾ ਨਮਕ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਨਮਕ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਵਾਵਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ 3-4 ਮਿੰਟ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਮਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਗਲ ਜਾਣ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਚੋ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ। ਪਾਣੀ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੱਕਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾਇਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਟਾ ਆ ਜਾਵੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਟਾ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ ਪੱਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਭੱਪਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਫੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਉਤਾਰ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। ਹਾਂਜੀ, ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਵਾ ਨਾ। ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਾ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਵਾ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਚਾਹ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਹਜੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਚੀਨੀ ਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਵਾਂ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਲਈਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾੜਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਦਮ ਦਈਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦਮ ਤੇ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਾਤੀ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੱਲੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਘੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਮਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਰੈਸਪੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਭੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਇੱਕ ਕੱਟਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਮਕ ਲਾ ਕੇ ਧੋਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਚਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਚਾਰ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਅਚਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਣੀਆਂ ਵਾ ਸੇਵੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਚਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਾਣੀਆਂ ਵਾ ਸੇਵੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੋ ਬਿਸਮਿल्लाह ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾਇਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਮਾਨ ਫਾਤਮਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਬੈਠੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ ਕੁਲਫੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਹਜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਲਫੀ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਟਾਫੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਾਓ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀਆਂ ਨਾ ਪੈਣ ਹੈ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।